नमो बुद्धा, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। यूरोप ਅਤੇ यूके ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਛੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि अज 7 जुलाई सवेरे 5:25 ते भारती टाइम मुताबिक बोधी जगत का सब तो वड्डा तीर्थ स्थान महाबोधी बुद्ध विहार विच 9 बंब धमाके होए, 2 लाइव बंब डिस्पोज किए गए, 2 भिक्षु जख्मी होए, जो एक तिब्बत तो सी ते दूसरा बर्मा तो सी। महाबोधी विहार पटने तो 110 किलोमीटर की दूरी ते है अते गया तो 12 किलोमीटर की दूरी ते है। ये वो स्थान है जिथे तथागत बुद्ध नूं बोधी ज्ञान प्राप्त होया सी। पहला बंब धमाका उस पिपल के दरख्त कोल होया जिस दरख्त के थले बैठिया तथागत नूं ज्ञान प्राप्त होया सी, जिस नाल बोधी ट्री डैमेज होया है। बाकी दे बंब धमाके तारा मंदिर, दीपक घर, स्तूप घर, 80 फुट की बुद्ध की मूर्ति, करमापा विहार अते टूरिस्ट बस विच होए हन। जिस बुद्ध नूं सारी दुनिया विच शांति का स्वरूप मन्निया जाता है, उस दे तीर्थ स्थान ते आतंकवाद फैलाउण वास्ते घिनौनी हरकत करके दुनिया के बोधियां अते विश्व के मानववादियों के दिलों नूं ठेस पहुंचाई है। इतनी वड्डी घटना वापरन के बावजूद भी उस टैंपल विच शांति वास्ते दुआवां कीतियां जा रही हन। जिस किसी ने भी ये इंसानियत तो गिरी हुई हरकत कीती है, असी उसकी निंदा करते हैं। अज इस विषय ते चर्चा करने वास्ते स्टूडियो दे विच जो मेहमान आए हैं, आओ उन्हां दे नाल पहला तुहाडी जानकारी करा दी जाए। सब तो पहला हैं डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान देवलाल सुमन जी। देव जी, आप जी का स्टूडियो विच स्वागत है। थैंक यू जी सर। दूसरे हैं कमेटी के वाइस प्रधान तरसेम कौल जी, स्टूडियो विच आप जी का स्वागत है। थैंक यू जी साहब। तीसरे हैं राम चाल, जो मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब टेलीग्राफ हैं। चाल साहब, आप जी का स्टूडियो में स्वागत है। मेहरबानी चली जी। ते नाल हैं श्री फकीर चंद चौहान जी। चौहान साहब, आप जी का स्टूडियो में स्वागत है। मेहरबानी। सब तो पहला तो मैं प्रधान जी आप जी तो ये पूछदा हाँ कि इस दुखदाई घटना बारे तुहाडा की प्रतिक्रम है? चली साहब, जो ये न्यूज़ मैंने सवेरे मैं सौण तो पहला न्यूज़ देखता हूँ, जो मैंने न्यूज़ मैं देखा टैलीविजन से तो मेरा एक हिरदा बलूंदरिया गया जी कि ये कला मेरा ही नहीं, ये जिस तरह तुसीं दस्सिया कि सारे बोधी समाज का दुनिया भर के मानवतावादी ਜਿਹੜੇ लोग आ उन्हों का हिरदा बलूंदरिया गया कि वो जिसनों कि दुनिया मानती है कि शांति का देवता मानते हैं, कि जिन्हें शांति का ही नाम लिया कि बैर नूं भी वो कहते शांति ना जितना। अज उस जगह पर जो अटैक होया है तो मैं डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन वालों ਇਹਦੀ निंदा करता हाँ। ये जिन्नी भी निंदा हो सके वो थोड़ी है। एक घिनौनी हरकत जिन भी की है तो मतलब उन्होंने निंदा करदा ते नाल तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ कि ये जो हरकत है प्रॉपर चंगी तरह इनू गिणी मती साजिश कहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया का एको ही यह धर्म है कि जो कि दुनिया के शांति फैलाउंदा है। तो और अज तक देयर इज नो वॉर हैज बीन फॉट ऑन द नेम ऑफ बुद्धिज्म जी, कि दुनिया मानती है कि अज तक कोई भी लड़ाई जो है ना बुद्ध धर्म के नाम से नहीं। लेकिन अज ये साजिशां हो रही बुद्ध धर्म नूं इहदे विच घसीटण दी कि असी, लेकिन जो बौद्धी समाज है, जो बौद्धी मानववादी समाज है,
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੋਧੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਧੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਧੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਗ them to the justice, ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਲਾਸਟ ਉੱਥੇ ਬੋਧ ਗਇਆ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸਾਰਨਾਥ ਵੀ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਗਿਆ ਵਿਖੇ ਉਹਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਬਣੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਧ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਗਿਆਨ ਉਹ ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ ਹੈ। ਜੀ, ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਰਾਈਟ ਥਾਟ, ਰਾਈਟ ਸਪੀਚ, ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਐਫਰਟ, ਰਾਈਟ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ, ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਰਾਈਟ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਰਕ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ 4 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਾਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੇ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਧੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਬੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੇਖੇ ਆ।
तो होर भी बहुत सारे हिंदू भी बहुत सारे जाते आ। तो ये सिक्योरिटी की जी गल है ना, सब तो वड्डी तो ये गल आ कि जी सरकार की जिम्मेवारी होंगी है जी ऑलरेडी उन्होंने यह वार्निंग हो चुकी सी जी जो न्यूज़ दस रही है, लेकिन फिर भी सरकार जो उत्थे दी सी उन्होंने ये बारे कोई सख्त कदम नहीं पुट्टिया। जी इन्हों अनगौली गल इन्हों क्या हैगा करके छड्डी रखी हैगी आ। एक तां ये कारण भी हो सकदा ते दूसरा कारण ये हो सकदा कि जे जिहड़ी उत्थे पोलीटिकल चेंज भी आई है। जी पहला उत्थे दी सरकार जिहड़ी सी दो पार्टियां चला रही सीगियां, जी हुण उत्थे दी सरकार एक पार्टी चला रही है। जी ये पार्टीबाजी च आके भी उस सिक्योरिटी नूं साजिश हो सकती है। साजिश हो सकती है। जी। और तीसरी गल जिहड़ी मैं जिहड़ी कहना चाहुंदा जी वो ये आ कि जिहड़ी उत्थे दी मैनेजमेंट कमेटी आ जी ਉਹ गैर बुद्धिस्टां दे हत्थ दे विच है। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਬੋਧੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤਾਂ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਧਰਮਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨਗਾਰਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਛੇੜੀ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਨ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ ਡੀਸੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੈਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਹਦੂਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਝੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਢੁੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਕੀ, ਆਪਣੇ थाईलैंड की, बर्मा की, श्रीलंका की, इंडिया तो हैगी आ, इंग्लैंड की, उत्थे यूरोपियन लोग बहुत देखे आ जी। यूरोपियन लोग उत्थे बहुत देखे गए आ। वो कोई छोटी जी जगह थोड़ो आ जी, वो हज़ारां घुमावां च जगह बनी आ। उत्थे हरेक कंट्री दे अपने मैं जो जाके देखा जी। तो हुण मैं जो जा मैनूं जदों मैं देखदा सी, मैं देखिया इत्थे गया सी, मैं ट्री दे थल्ले बैठा सी, उत्थे बंब ਚੱਲਿਆ। किन्ना मेरे मन नूं हर्ट होया।
ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ 20 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜੀ ਦਰੀ ਤੇ ਮਲੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਮ ਕਰਨ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਜੋ ਲਸਾਨੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਵਾਦ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਨ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਨਵ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 8-9 ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 11 ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਗਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਕੰਮਾਪਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਬ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਬੁੱਧ ਗਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ
ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਜੈਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਆ। ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬੁੱਧ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਾਨੀ ਡਾਕਟਰ, ਸਹੀ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਆ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1000 ਸਾਲ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਬ ਚੱਲੇ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਘੇੜਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਚੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤਰੱਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਨਾਥ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਨਾਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਯੂਪੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਤੇ ਚੰਦੀਮਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਜਾਓ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਨਾਥ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਈਡ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 100 ਲਊਂਗਾ, 120 ਲਊਂਗਾ, 120 ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹ 10 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨਵਾਂ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਚੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਭੰਤੇ ਸਾਰਨਾਥ ਜੀ ਨੇ, ਭੰਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਨਾਥ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, 8-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਨਾਥ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 120 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੇ 10 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਓ।
ਜਦੋਂ ਗਏ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਗਾਈਡ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੂਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਪ 11ਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਲ ਪਾ ਕੇ। ਖੈਰ ਇਹ 2 ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਲਾਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੁਕੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਕੀ 28 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਪਾਨ ਪੂਰੇ 100% ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ 95% ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ, ਔਰ ਕੋਰੀਆ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। 10 ਵਾਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਮਾਰਗੀ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। 6 ਮਾਰਗੀ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, 6 ਮਾਰਗੀ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਬੁੱਧ ਫੈਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲਜੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਫੈਲੇ ਨਾ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪ ਹमें जापान दे दें, हम जापान को 1 साल में बिहार बना देंगे। क्योंकि ये मानसिकता है, साडी मानसिकता है। सो ये बड़ी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣਾਏ, ਵੱਡਾ ਬਣਾਏ ਛੋਟਾ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਲੱਭਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬੁੱਧ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਬਣਨਾ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 22 ਪਰਨ ਰੱਖੇ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਪਰਨ ਰੱਖੇ ਆ, ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 9ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 22 ਪਰਨ ਬਣਾਏ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਧੰਮਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਮਿਆਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਮਿਆਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਛਪਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਗਫਾਰ ਖਾਂ ਆ, ਜੀ, ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਬੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਜੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਾਇਆ, ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰੰਜੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਧੀ ਸੀ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆਰਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣਾ, ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ embassy embassy ਹੈ, इसलिए हमें से ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੁਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ, ਜੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀ, अच्छा अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਜੀ हाँ उत्थे आज ਕਿਉਂਕਿ बाबी ਜਿਹੜਾ चली ਬਹੁਤ जांदी। ਧਰਮ ਇੱਕ ਤਰਕਵਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਤਰਕਵਾਦ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧ ਧਰਮ ਆ ਇਹ ਨਾ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਕਵਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾ ਕਰੋ। करो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ नहीं होना ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੇ ਧਰਮ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਚੱਲੀ ਸਾਹਿਬ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫॉर द ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਧਰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। सही गल है। एक होर गल अपने चली ਤੇ साहब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਗ ਯੁੱਧ ਆ। ਜੀ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਆ
ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੌਹਾਨ ਸੌਰੀ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਯੂਐਨਓ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅੰਡਰ ਯੂਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਆ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਗਏ? ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਝੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮ ਆ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰੇ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰੇ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰੇ ਵੀ, ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਰ ਆਈ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਪਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਚੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਦੁਹਰਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਜਰਮਨ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਲਾ ਆ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਰਵੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।
ਇਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਚਾੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮਗਰ ਜਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਢੋਲ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾਰੀ ਚਾਰੋਂ ਮਾਰਨ ਕੇ ਤਾੜਨ ਕੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੋ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੋ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੋ, ਢੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੋ। ਔਰਤ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਬਿੰਦਰ ਬਾਲਨ ਵਾਲਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲ ਆਕਸਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਮੱਲ ਜੀ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਸਤਿਆ ਰਤੂ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਲੁਡਲੋ ਤੋਂ, ਮਿਸਿਸ ਰਤੂ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ ਮਦਨ ਬੰਗੜ ਬਹਿਰਗਾਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਧ ਗਿਆ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਪੇਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਇਹੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।